organized by the Postgraduate Teaching Department of English, Gondwana University, Gadchiroli, as a part of the 15th foundation year celebration of the university. So we extend a warm welcome to our respected speaker, faculty members, research scholar, and all the postgraduate students who join us today. So before commencing the session, I would like to take a moment to introduce our today's speaker, Dr. Preeti Patil ma'am. So it is my privilege to introduce our today's speaker, Dr. Preeti Kale ma'am. So she is currently working as an assistant in the postgraduate teaching department of sociology, Gondwana University, Gadchiroli. Dr. Kale ma'am holds advanced academic qualification including MA in sociology, B.Ed, MPhil, SET, NET, JRF, and PhD with a strong academic and research background. She has published several research papers in reputed national and international journals, particularly in the areas of women studies, tribal studies, sociology, and social issues. She has actively participated in and completed numerous UGC sponsored orientation, refresher course, then faculty induction programs and workshops. And she has delivered invited lecture in at academic forums. Her scholarly work and commitment to teaching continue to inspire students and researchers alike. So we are delighted to have her with us today and look forward to her insightful session. So without taking much time, I would like to invite Dr. Preeti Patil ma'am to begin her lecture. So over to you, ma'am. Good morning, everyone. Thank you, Atul sir. Uh, uh, can I start my lecture? Yes, Can yes, I sure. share my slide? Yeah, you can share. Visible? So, Slide is visible. thank you. Thank you for me this opportunity you have for today. We are not a justice, just talking about a feminist as a moment, but as a place, a way to have a word. With my subject is feminist theory, the pulse of a modern society. And learning objective, defining feminism as a lens, not just a movement. Objectives to understand the core theoretically framework, analyze the pulse of current social trends, to connect theory to technology and global economics. The, evo- the evolutionary pulse, waves of feminism. First wave, legal rights. Second wave, personal is political, workplace reproductions. Third wave, scientific innovism and subculture. Fourth wave, the modern pulse, digital activism, intersectionality and system changes. First wave, first wave start in 19th and early 20th century. The key issues: women's suffrage, the right to vote, property rights, and access to education. Pulse. What is a pulse? It was a liberal pulse. The arguments was women are rational beings just like a male, so they deserve the same legal status. फर्स्ट वेव्ह मध्ये मी मराठीमध्येही बोलेल. फर्स्ट वेव्ह मध्ये असं सांगितलं गेलेलं आहे की वुमन जी नारीवादाची जी चळवळ आहे ती आपण एका लेन्सच्या दृष्टिकोनातून न बघता सॉरी एक लेन्सच्या दृष्टिकोनातून आपण बघत आहोत. ती एक कृती नसून ती ऍक्टिव्हिजम नसून ती एक टूल्स फॉर अनालिसिस आहे, करण्याचे एक साधन आहे. ती कृती नाहीये तर ती चळवळ काय सांगते की करा ते आवश्यक करण्याचे एक माध्यम आहे. ज्याप्रमाणे आपण इन्फ्रारेड चष्म्यातून उष्णता दिसते त्याचप्रमाणे नारीवादी लेन्समुळे आपल्याला समाजातील
आपल्याला समाजातील अदृश्य सत्ता समीकरणे स्पष्ट दिसतात. हे केवळ स्त्रियांच्या अभ्यासापुरते मर्यादित नाही, तर लिंगभाव आणि समानतेच्या नजरेतून पूर्ण जगाचे अध्ययन आपल्याला करता येईल. स्पेशली आपल्याला अर्थव्यवस्था, कायदा आणि विज्ञान काय सांगतो त्या दृष्टिकोनातून आपल्याला आज आपलं मी आपलं एक लेक्चर इथे मांडत आहे. अ, पहिली लाट ही फर्स्ट वेव्ह जी आहे जे आपण सांगितलं की लिगल राईट्स वरती वोटिंग मिळणं आवश्यक होतं. आपण हे युरोपाच्या संदर्भात बघत आहोत की युरोपमध्ये की केव्हा हे सुरू झाले होते की 19व्या शतकाच्या शेवट आणि 20व्या शतकाच्या सुरुवातीला हे सुरुवात झाली होती. तिथे औपचारिक समानता तिथे मागितली गेलेली होती स्त्रियांना की मतदान स्पेशली मतदानाचा अधिकार, मालमत्तेचा अधिकार आणि शिक्षणाची संधी तिथे त्यांना मिळायला हवी होती. मिळण्यासाठी त्यांनी तिथे वोटिंग हक्क मागण्यासाठी त्यांनी मुवमेंट चळवळी सुरू केली होती. ही एक उदारवादी लाट होती. तर्क असा होता की स्त्रिया देखील पुरुषाप्रमाणे तर्कसंगत आहेत, त्यामुळे त्या समान कायदेशीर हक्काच्या पात्र आहेत. त्यासाठी ही वेव्ह सुरू झाली होती. सेकंड वेव्ह मध्ये बघता येईल आपल्याला जी 1960 ते 1980च्या दशकामध्ये सुरू झालेली होती. वास्तविक आणि ठोस समानता ज्याच्यामध्ये वैयक्तिक तेच राजकीय म्हणजे तो पर्सनल इज पॉलिटिकल हा लढा त्यांच्या बेडरूम पासून ते ऑफिस पर्यंत पोहोचला. जसं कौटुंबिक हिंसाचार, गर्भनिरोधक अधिकार आणि कामाच्या ठिकाणी होणारा भेदभाव याच्यावर हे या वेव्ह मध्ये, या चळवळीमध्ये, या लहरमध्ये एक मागणी केल्या गेली होती. तिसरी लाट जी सुरू होती 1990 ते 2010च्या दशकामध्ये हे याच्यात ध्येय असं ठेवलं गेलं होतं की ओळख आणि सर्वसमावेशकता म्हणजे तुमची आयडेंटिटी काय आहे, इंडिव्हिज्युअलिझम काय आहे आणि सबकल्चर काय आहे, याच्यामध्ये तुम्हाला तुमचा मुद्दा कसा मांडताय हे युनिव्हर्सल वुमन ह्या सर्व स्त्रिया एकसारख्या असतात. ही संकल्पना आपण त्या वेळेस मोडीत काढली. कारण इथे कसं होतं की क्विअर थेअरी जी ज्युडिथ बटलरची थेअरी आहे त्या सांगतात की क्विअर थेअरी त्यांची आहे. त्या म्हणतात की श्वेतवर्णीय, कृष्णवर्णीय आणि क्विअर स्त्रियांचे अनुभव प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळे असू शकतात. जातीवर आधारित असू द्या, लिंगावर आधारित असू द्या, तुमच्या वंशावर आधारित असू द्या. प्रत्येक स्त्रीचा हे प्रत्येक स्त्रीचे हे समस्या वेगळी आहे आणि त्यांचं एकसारख्या त्यांना वुमन एकसारख्या असं युनिव्हर्सल वुमन असं म्हणता येणार नाही. म्हणजे त्यांची चळवळ ही वेगवेगळ्या ठिकाणी असू शकते. चौथी लाट जी आहे 2012 ते वर्तमान 2026 पर्यंत त्यांचा न्याय आणि डिजिटल संघटन. त्याच्यात मुख्य मुद्दे असं सांगता येईल की लैंगिक शोषण, बॉडी शेमिंग आणि रेप कल्चर यावर हे एक याच्यावर आधारित ही चौथी लाट सुरू झालेली आहे, जी अजूनही सुरू आहे. अ, याच्यामध्ये असं म्हणतात की टेक्नो फेमिनिस्ट नाडी आहे. जसं सोशल मीडियाचा वापर करून सत्ताधारी संस्थांना उत्तरदायी आपल्याला ठरवता येईल. या लाटांना वेगळ्या कप्प्यात न पाहता थरांच्या स्वरूपात पाहावं लागेल. कारण चौथी लाट ही पहिल्या लाटेच्या खांद्यावर उभी आहे. आज आपण डिजिटल क्रांतीमध्ये आहोत. तरीही जगाच्या अनेक भागात आजही स्त्रिया पहिल्या लाटेतील प्राथमिक हक्कांसाठी लढत आहेत. फॉर फ्रेमवर्क फॉर इंटरसेक्शनॅलिटी इथं आहे कॅम्ब्रिज ग्रेशा यांच्या म्हणण्यानुसार यांनी 1989 मध्ये एक उदाहरण दिलेलं होतं. हॅलो 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 माझा आवाज येतोय का? हो, येतोय येतोय येतोय. यांनी चौकाची उदाहरण देऊन सांगितलं होतं. त्यांनी आपल्या पुस्तकामध्ये 1989 मध्ये जे पुस्तक सांगितलं डिमार्गलायझिंग द इंटरॅक्शन ऑफ रेस अँड सेक्स या पुस्तकामध्ये त्यांनी असं सांगितलं आहे की जे वंशभेद होत आहे की जे स्त्रियांवर जे तुम्ही असं म्हणता की स्त्रियांकडे बघण्याचा जो दृष्टिकोन आहे थोडा फार वेगळा आहे. त्यांचं असं म्हणणं होतं की त्यांनी उदाहरण दिलं होतं की एक ट्रॅफिक चौकाचं उदाहरण दिलं आहे त्यांनी. जर चौकात अपघात झाला तर तो अनेक दिशेने येणाऱ्या गाड्यांमुळे असू शकतो. त्याचप्रमाणे भेदभाव समजून घेण्यासाठी जात, वंश, लिंग आणि वर्ग या सर्व मार्गांचा विचार करावा लागतो. आपण केवळ वंश किंवा लिंग किंवा वर्ग याच्यावर आधारित भेदभाव करता येणार नाही. तर तुम्ही सगळ्याच दृष्टिकोनातून त्याचा विचार करायला पाहिजे. असं त्यांचं असं म्हणणं होतं. म्हणून त्यांनी जेंडर डज नॉट एक्झिस्ट इन अ व्हॅक्यूम. इट इंटरेस्ट विथ रेस, क्लास, कास्ट अँड एबिलिटी अँड एज. प्रत्येक स्त्रियांच्या याच्या वर्णानुसार, वंशानुसार, लिंगानुसार, वर्गानुसार भेदभाव होत असतो. त्यांनी श्वेत नारीवादाच्या पलीकडे सांगितलेलं आहे की तिथे आपण सुरुवातीच्या नारीवाद मध्यमवर्गीय श्वेतवर्णीय स्त्रियांवर केंद्रित होता. इंटरसेक्शनॅलिटी हे स्पष्ट केले की एक दलित किंवा कृष्णवर्गीय स्त्री केवळ लिंगभेद आणि जातीभेद
जातीवाद वेगवेगळा झेलत नाही, तर ती या दोन्हीच्या मिश्रणातून तयार होणाऱ्या एका वेगळ्याच अन्यायाचा सामना करत असते. आता 2026चं जर आपण बघितलं, तर हवामानामध्ये जे बदल होत आहेत, गरीब देशातील स्त्रियांना हवामान आपत्तीचा फटका श्रीमंत देशातील स्त्रियांपेक्षा जास्त बसतो. उदाहरणार्थ म्हणता येईल आपल्या भारत देशामध्ये जातीवादावरून भरपूर तिथे अजूनही स्त्रियांना पाहिजे तशा प्रमाणामध्ये अ, त्याला काय म्हणता येईल, पाहिजे त्या प्रमाणामध्ये त्यांना अजूनही भेदभावाला सामना त्यांना करावाच लागत आहे. त्यांच्या वेतनमध्ये तफावत येत आहे. वेतन तफावत पाहत असताना आपण बघतो, की स्त्री-पुरुष अजूनही स्त्री-पुरुषामध्ये वेतनाची तफावत जाणवत आहे. आर्थिक व्यवस्थेमध्ये त्यांचा अजूनही मागारलेला आहे. आपण आपल्या क्षेत्रात जर घेतलेलं आहे, तर आपल्या क्षेत्रामध्येही अजून पुरुषांची जी रोजंदारी आहे, ती स्त्रियांच्या रोजंदारीपेक्षा अजूनही स्त्रियांची रोजंदारी ही पुरुषांच्या रोजंदारीपेक्षा अजूनही कमी आहे. कोर फ्रेम टू परफॉर्मेटिव्ह जेंडर थिअरिस्ट आहे जुडिन बटलर. जेंडर ट्रबल त्यांनी 1990 मध्ये एक पुस्तक त्यांनी सांगितलेलं होतं. जुडिन बटलर यांनी लिंगभाव विषयक सिद्धांत मांडलेला आहे. त्याच्यामध्ये त्यांनी हे समाजशास्त्र आणि नारीवादी सिद्धांतात अत्यंत क्रांतिकारक त्यांचा हा सिद्धांत मांडला जातो. 1990 मध्ये जेंडर ट्रबल या पुस्तकामध्ये त्यांनी लिंगभावाकडे पाहण्याचा जगाचा दृष्टिकोन बदलून टाकलेला आहे. मी थोडं या पुस्तकावर जास्त फोकस करत आहे. बटलर यांचा सिद्धांत म्हणजे सिद्धांतामध्ये त्यांनी सांगितलेलं आहे, की जेंडर परफॉर्मेटिव्हिटी म्हणजे जे आपल्याला जेंडर इज अ डुईंग रादर दॅन अ बीइंग. म्हणजे ती जी असते नाही तर ती करते काय याच्यावर जास्त भर द्यायला पाहिजे. पण नेहमी असं असतं, की ती असते याच्यावरच भर दिला जाते. म्हणजे ती काय करते याच्यावर भर दिला जात नाहीये. जसं म्हणजे परफॉर्मन्स नव्हे तर ते प्रदर्शनात्मक एक त्यांचा अ, प्रदर्शनात्मक तिला एक हे केल्या जाते. जेंडर म्हणजे एखाद्या नाटकातील अभिनयासारखे नाही, की जे आपण सकाळी कपडे घालून सुरू करतो किंवा रात्री संपवतो. उलट आपण दररोज ज्या प्रकारे चालतो, बोलतो, कपडे घालतो किंवा वागतो, त्यातून आपण स्त्री किंवा पुरुष आहोत हे वारंवार सिद्ध करत असतो. म्हणजे स्त्रियांनी सकाळी उठल्यापासून ते संध्याकाळी झोपेपर्यंत त्यांचे दिनचर्या ठरलेली असते. पुरुषांची दिनचर्या ठरलेली असते. तर त्यांचं असं म्हणणं आहे, की आपण हे वारंवार पुनरावृत्ती जेव्हा आपली होत असते, म्हणजे समाजानेच ठरवून दिलेल्या वागणुकीची जी सतत पुनरावृत्ती होते, त्याच्यातूनच आपण ठरतो, की हे आपल्याला हेच करायचं आहे. स्त्रियांनी हेच करायचं ठरवलेलं आहे आणि पुरुषांनी हेच नियम लादून दिलेली आहे. ही नैसर्गिक या वारंवार कृतीमुळे आपल्याला असं वाटायला लागतं, की लिंगभाव ही एक नैसर्गिक किंवा उपजत गोष्ट आहे. पण प्रत्यक्षात ते एक सांस्कृतिक सराव आहे असं बटलर हे स्त्रीत्व किंवा पुरुषत्व समाजाने बनवलेले आहे. पण बटलर याच्याही पुढे जातात आणि सांगतात, की सेक्स हे देखील सामाजिकरित्या तयार झाले आहे. जेव्हा डॉक्टर बाळ जन्माला आल्यावर म्हणतो, की मुलगा आहे की मुलगी आहे असे जाहीर करतो, तेव्हापासून त्या बाळावर समाजाच्या अपेक्षा लादल्या जातात. म्हणजे स्त्रियाच्या रस्त्याला आपण जे महत्त्व देतो, ते देखील भाषेने आणि समाजानेच ठरवलेले असतात. तुम्ही मूव्ही बघितली असेल, की थ्री इडियट्स नाही, हो, थ्री इडियट्समध्ये जेव्हा मुलगा जन्माला येतो, अं, अं, आमिर खान जेव्हा त्या मुलीची डिलिव्हरी करतो आणि जेव्हा मुलगा जन्माला येतो, तो बघतो, की हा मुलगा झालेला आहे. लगेच सायरस अ, अ, ज्याला सायरस आणि ते असा एक एक कॅरेक्टर होतं, प्रिन्सिपलचं कॅरेक्टर असतं, प्राचार्याचं कॅरेक्टर असतं. तो म्हणतो, की नाही हा फुटबॉल खेळ. पण तेव्हाच लगेच ठरलं जातं, की मुलगा झाल्याबरोबर काय तो फुटबॉल खेळेल. जर मुलगी झाली असती तर काय झालं असतं, की ती बॉक्सर झाली असती. म्हणजे ही मानसिकता प्रत्येक वेळेस आपल्या डोक्यावर, आपल्या याच्यावर बिंबवून ठेवल्या जाते. समाज तसा आपल्याला टीव्हीच्या माध्यमातून म्हणा किंवा बाकी या माध्यमातून आपल्याला नेहमी बिंबवल्या जाते आणि सांगितले जाते, की ही मुलगा झाली तर काय करणार, मुलगी झाली तर काय करणार. नंतर हेटेरोसेक्सुअलिटी मॅट्रिक्स. बटलर स्पष्ट करतात, की समाजात एक अदृश्य चौकट किंवा मॅट्रिक्स काम करत आहे. समाज असे मानतो, की जर तुमचे शरीर पुरुषाचे असेल, तर तुमचे वागणे पुरुषीच असायला पाहिजे. स्त्रियांबद्दलचं आकर्षण तुम्हाला नेहमी स्त्रियांबद्दलचं आकर्षण वाटायला पाहिजे. इथे त्यांचं असं म्हणणं आहे, की जसं पुरुष जर झाला, तर त्याला पुरुषाचं अपोझिट सेक्स असायला पाहिजे, असं म्हटलं जातं. पण ती या चौकटीत न बसणारे काही जेंडर्स जसे सांगते, की ट्रान्सजेंडर्स आहे, क्विअर आहे, असा समाज यांना अमान्य मानतो. बटलर यांच्या चौकटीला आव्हान देतात, की त्या सांगतात, की लिंगभाव ही कोणतीही स्थिर गोष्ट नसून ती लवचिक आहे.
आज आपल्याही समाजामध्ये आपण असं बघत आहोत की ट्रान्सजेंडर वाढत आहे. कारण ती पुरुष नाही आणि स्त्री नाही, ती थर्ड जेंडर आहे. तर त्यांच्याही काही भावना आहेत. पण बटलर असं म्हणू इच्छितात की सुद्धा आपल्याला लवचिक ही आपण लिंगभाव ही स्थिर घटना नसून ती लवचिक असायला पाहिजे. ती लवचिक कधी पुरुष कधी स्त्री असू शकते किंवा स्त्री ही पुरुष असू शकते असं ते सांगत आहे. भाषेची भूमिका आणि सत्ता बटलर यांच्यावर मिशेल फोकार्ट यांचा प्रभाव होता. जे मिशेल फोकार्ट समाजशास्त्रज्ञ आहेत, सायकोलॉजिस्ट आहेत, सॉरी सोशलॉजिस्ट आहेत. त्यांनी सत्ता आणि कायदा हे भाषेच्या माध्यमातून ठरवतात की सामान्य काय आहे. आपण ज्या शब्दांचा वापर करतो त्यातूनच लिंगभावाच्या संकल्पना घट्ट होतात. जर आपण ही पटकथा बदलली किंवा लिंगभावाचे चुकीचे प्रदर्शन ड्रॅग परफॉर्मन्स केलं तर समाजाच्या ज्या नियमाला धक्का बसू शकतो. जसं आपण दाखवतो की मला सकाळी उठल्यावर काय करायचंय, काय करता येईल किंवा काय करावं लागेल. जर मी रोजच्या प्रमाणे जर नाही वागितली आणि दुसऱ्याच पद्धतीने जर वागितलं तर तर ते मला लोक मी त्या नियमांना मोडेल आणि मला समाज वाळीत टाकेल असं त्या म्हणतात. की थोडक्यात सांगायचं ज्युडिथ बटलर म्हणतात की स्त्री म्हणून कोणी जन्माला येत नाही, की ती स्त्री असणे ही काही स्थिर ओळख नाही, तर स्त्रीत्व हे सततच्या कृतीतून आणि वागण्यातून तिच्यावर निर्माण केले जातात. ज्युडिथ बटलर यांचा ड्रॅग आणि क्वेअर थिअरी हे सांगतं की पारंपरिक चौकटी कशा प्रकारे मोडता येतात हे समजून सांगण्यासाठी त्यांनी ड्रॅग आणि क्वेअर थिअरी हे दोन सिद्धांत मांडलेले आहेत. तर त्या ड्रॅग परफॉर्मन्स मध्ये तो एक मूळ विरुद्ध नक्कल. सामान्यतः समाज असं मानतो की स्त्रीत्व हे मूळ आहे आणि ड्रॅग ही त्याची नक्कल आहे. पण बटलर म्हणतात की स्त्रीत्व स्वतःच एक नक्कल आहे. तर त्याच्यात त्यांनी उदाहरण सांगितलेले आहे की आपल्याकडे अमिताभ बच्चन यांनी आपल्या काही आपण मीडियाचं पण उदाहरण घेऊया. तर त्यांनी असं सांगितलंय की अमिताभ बच्चन मेरे अंगणी में तुम्हारा क्या काम है या गाण्यामध्ये त्यांनी वेगवेगळे पेहराव निर्माण केलेले होते. 3-4 प्रकारचे म्हणजे जिसकी बीबी लंबी उसका भी बडा नाम है आणि जिसकी बीबी छोटी उसका भी बडा नाम है असे 3-4 पेहराव त्यांनी निर्माण केलेले होते. वेगवेगळ्या स्त्रियांना त्यांनी दाखवले होते. कोणी उंच, कोणी टिंगू, कोणी काळी, कोणी गोरी अशा गोष्टी त्यांनी सांगितल्या. त्यांनी ते केलेलं होतं. तर ते बटलरच्या सिद्धांतानुसार त्या गाण्यामध्ये हे सांगतात, की हे गाणे जे दाखवते ते स्त्रीत्व आहे. ते कपडे, दागिने आणि हावभावावरून ठरवले जाते. की जेव्हा एखादा 6 फुटाचा पुरुष हे सर्व धारण करतो, त्या प्रेक्षकांना हसू येते. कारण तिथे जेंडर परफॉर्मन्स उघड होतो. कमल हसनचं चाची 420 हेही बघितलं, तर त्याच्यामध्ये सुद्धा परफॉर्मेटिव्हिटी आहे. परफॉर्मन्स नाही, परफॉर्मेटिव्हिटी आहे, की एक पुरुष एक टाळी वापरून आपला आवाज बदलून कसं काम करतो, कसा प्रदर्शनावर म्हणजे तो कसा समाजात वावरत असतो. तर हे उदाहरण आहे. हे जसं बालगंधर्व आहे, रोमिओ आहे, नवीन मूव्ही साऊथची रोमिओ नावाची मूव्ही आहे किंवा आपल्याकडे हे आतापासूनच नाही तर भारतीय संस्कृती आणि उत्सव किंवा भारतीय पौराणिक कथा याच्यामध्ये सुद्धा जुडिन बटलर यांनी क्विअर थेअरी वापरलेली आहे. ते म्हणतात की श्रीखंडी महाभारतामध्ये श्रीखंडीचा जन्म मुलगी म्हणून झाला, पण तिने स्वतःला पुरुष म्हणून तयार केले. हा एक ट्रान्सजेंडर संघर्षाचा प्राचीन दाखला आहे. अर्जुन गृहणला अज्ञानावासात अर्जुन जेव्हा गृहणला बनतो तेव्हा तो बटलरच्या सिद्धांताप्रमाणे जेंडर परफॉर्म करतो. तो नृत्य आणि गायन शिकवतो. जे त्यावेळी आपण एक नटराज याचंही उदाहरण घेता येईल की नटराज हा अर्धनारी नटेश्वर होता की त्यांनी स्त्री आणि पुरुष म्हणजे थर्ड जेंडर मध्ये राहून त्यांनी आपलं परफॉर्मन्स एक दिलेलं होतं. परफॉर्मन्स आणि परफॉर्मेटिव्ह या दोन्ही याच्यामध्ये फरक आहे. तसंच त्यांनी असंही सांगितलं की भारतीय संस्कृती आणि सण उत्सव आपण आपल्या याच्यामध्ये जर उदाहरणात जर घेतलं की पंढरपुरीची वारी आणि विठ्ठल झालं किंवा कोटन कुलंगरा चामय विलक्कू केरळमध्ये एक उदाहरण आहे. उत्सव आहे केरळमधला की हजारो पुरुष 16 शृंगार करून साडी नेसून देवीची पूजा करतात. या जगातील सर्वात मोठा ड्रॅग उत्सवापैकी हा एक मानला जाऊ शकतो. जसं उदाहरण तुम्ही पुष्पा 2 मध्ये बघितलं असेल, पिक्चरचं उदाहरण देत आहे. पुष्पा 2 मध्ये पुष्पाने सुद्धा उत्सवामध्ये एका गाण्यामध्ये पूर्ण लेडीजचं पूर्ण गेटअप हे करून एक डान्स केलेला होता. ते तिथली कल्चर आहे, तिथला एक ते उत्सव आहे. तर हे ज्युडिन बटलर हे सांगू इच्छितात की आपण असतो नाहीतर आपल्याला करायला जे सांगतात आपण त्याच्याकडे जास्त भर देतात. The ethics of care. एक मिनिट हा.
Ethics of care focus revolving domestic and emotional labor. Arguments modern capitalism ignores the care economy. The pulse. Why the second shift still exists for working women. Focus revolving domestic and emotional labor. आपण हे बघत असतो की मानवाला स्पेशली पारंपरिक राजकीय सिद्धांत किंवा न्याय यावर केंद्रित असायला हवं. एथिक्स फॉर केअर असं तर मानतो की नातेसंबंध आणि एकमेकांवर अवलंबित हे जीवनाचे सर्वात महत्वाचे भाग आहे. अदृश्य श्रम म्हणजे त्याला म्हणता येईल की इनव्हिजिबल लेबर देखभालीचे कार्य, मुलांचे संगोपन, वृद्धांची सेवा, भावनिक आधार आणि घरकाम, हे सगळं जे काही आहे ते सगळं स्त्रियांनीच करावं असं म्हणजे ते इनव्हिजिबल लेबर आहे, ते काम करतात पण त्या श्रमाचा त्यांना मोबदला मिळत नाही. आता इथे तेच म्हटलं जात आहे की जर एक स्त्री सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत काम करते पण त्याला त्या याच्यात तिला मोबदला मिळत नाही. आता सध्या जर आपण 2026 मध्ये जर याच्या संदर्भात जर बघितलं तर असं सांगता येईल, मॉडर्निटी मध्ये असं सांगता येईल की आज स्त्रियांचा झुकाव हा ट्रेड वाईफ मध्ये होत चाललेला आहे. ट्रेड वाईफ म्हणजे जे आधीच्या स्त्रिया जसा कुटुंबाला महत्व देत होत्या की बाल संगोपन करणे, वृद्धांची सेवा करणे, भावनिक आधार मिळणे, घरकाम मिळणे, याच्यातच त्या स्वतःला आता इन्व्हॉल्व करू इच्छित आहेत. पण आताही त्यांच्यामध्ये असं बायस होत आहे की आम्ही हे निवडावं की ते निवडावं, की आम्ही ट्रेड वाईफ व्हावं की आजच्या जगात जे होत आहे की त्याला सामोरे जावं. आज ट्रेड वाईफ म्हणून इतकं प्रचलित होत चाललेलं आहे की आम्हाला हे नको, आम्हाला ते नको, आम्हाला असं करायचं, आम्हाला तसं करायचं. नेमकं त्यांच्यातही गोंधळ उडालेला आहे. लिंगभाव नाडी, जेंडर पल्स, ऐतिहासिकदृष्ट्या हे काम स्त्रियांवर लादले गेले आहे आणि त्याला मोफत किंवा नैसर्गिक मानले गेले आहे. म्हणजे हे जे आपण काम करत असतो त्याला नैसर्गिकरित्या ते मोफत आहे. त्याला त्याला त्याचा मोबदला त्यांना मिळत नाही, तर त्यांना ते फ्री मध्ये काम करावं लागत. मोफत श्रमाविषयी जागतिक अर्थव्यवस्था एका क्षणात ठप्प होईल. जर आम्ही स्त्रिया म्हणतात की जर आम्ही हे काम मोफत जर करत नसेल, त्याचा जर आम्ही मोबदला घेऊ तर ते काम आज जर जीडीपी म्हणता येईल तर ते वाढवता येईल. पण जर त्यांनी हे जर काम त्या कामाला मोबदलाच नसल्यामुळे ते जीडीपी वाढवता येत नाही. दुहेरी ओझे, डबल बर्डन. आज स्त्रियांपुढे अशी अपेक्षा केली जाते की त्यांनी नोकरी अशा प्रकारे करावी जणू त्यांना मुले नाहीत आणि मुलांचे संगोपन असे करावे जणू त्यांच्याकडे नोकरी नाही. दुहेरी ओझ्याखाली आज स्त्रिया वाढत चाललेल्या आहेत. पल्स व्हाय द सेकंड शिफ्ट म्हणजे ती प्रत्येक वेळेला दुसरी शिफ्ट घरचं सोडून, फर्स्ट शिफ्ट घरचं असतं, सेकंड शिफ्ट ऑफिसचं असते. वर्किंग म्हणजे प्रत्येक वेळेला तिला घर काम आणि घरचं काम आणि बाहेरचं काम दोन्ही काम तिला करावं लागतं. आजच्या समाजाची नाडी थकलेली आहे कारण आपण अशा जगाची निर्मिती केली आहे जे उत्पादनाला महत्व देते, पुनरुत्पादनाकडे जीवन टिकवून ठेवणे दुर्लक्ष करत आहे. म्हणजे प्रोडक्शनला महत्व देत आहे, पुनरुत्पादकाकडे लक्ष देत नाही आहे. पुन्हा जीडीपी वाढवण्यापेक्षा ज्या समाजात पाळण्यापासून थडग्यापर्यंत प्रत्येकाची काळजी घेतली जाते तो समाज यशस्वी मानला पाहिजे. Feminism and the economy. The wage gap beyond the 77 cents, looking at the gap of WOC, the pink tax, higher prices for products marketed to women, glass ceiling versus glass lift. याच्यात असं सांगता येईल आपल्याला ग्लास सिलिंग विरुद्ध ब्रोकन पिंक ग्लास ही अदृश्य भिंत जी स्त्रियांना उच्च पदावर जाण्यापासून ग्लास सिलिंग म्हणजे why the women are often promoted during times of crisis. ही अदृश्य भिंत ग्लास सिलिंग म्हणजे ही अदृश्य भिंत जी स्त्रियांना उच्च पदावर जाण्यापासून नेहमीच रोखल्या जाते. तिथे स्त्रियांच्या प्रगतीत अडथळा सुरुवातीलाच येतो. मॅनेजर पदासाठी मिळणाऱ्या पहिल्याच प्रमोशन मध्ये अनेक स्त्रियांना डावले जाते कारण तिथे पण पितृसत्ताक समाज असल्यामुळे पुरुषांना नेहमी वरच्या लेवलवर जाण्यास मदत करत असते आणि स्त्रियांना नेहमी तुम्ही हे पद सांभाळू शकत नाही, तुम्हाला ते पद सांभाळता येणार नाही, तुम्हाला हे काम करता येणार नाही, म्हणून त्याला नेहमीच खालच्या याच्यात ठेवलं जातं. असं ग्लास सिलिंग म्हणतात. ही नवीन एक संकल्पना आहे. पिंक टॅक्स आणि आर्थिक असमानता. पिंक टॅक्स म्हणजे जे आपण रेग्युलर व्हॉट इज पिंक टॅक्स म्हणजे मी असं इथे सांगू इच्छिते की आपण एक्स्ट्रा टॅक्स देत असतो. जे पुरुषांचे प्रोडक्ट्स आहे किंवा जे वुमनचे प्रोडक्ट्स आहे, वुमनचं एक डिओड्रंट तुम्ही घ्याल तर ते कमी पैशात मिळतं आणि वुमनचे जे प्रोडक्ट आहे ते तुम्हाला महागात घेतल्या जाते. म्हणजे वुमन एक स्त्री एक नेहमी प्रत्येक गोष्टीला टॅक्स जास्तीत जास्त प्रमाणे देत असते पुरुषांच्या तुलनेमध्ये.
असं ही पिनटॅक्सची थिअरी आहे की का स्त्रियांनाच जास्त पेमेंट करावं लागतो. इथे पण बायस केल्या जाते की स्त्रियांना जर दिसायचं असेल तर सुंदर दिसायचं असेल किंवा चांगलं वस्तू वापरायचं असेल तर त्यांच्या प्रत्येक प्रोडक्ट वरती महाग म्हणजे जर कंपॅरिझन जर केलं स्त्री आणि पुरुषांच्या प्रोडक्ट मध्ये तर स्त्रियांना जास्तीत जास्त टॅक्स भरावा लागतो. The digital plus technofeminism, the concept, how technology and gender shape each other. The first, digital space as a both tools for liberation, blacklist matter and backlash matter and tools for harassment. आपण याच्यात असं सांगता येईल की टेक्नोफिजिम तंत्रज्ञान हे तटस्थ नसते, ते बनवणाऱ्या लोकांचे सामाजिक विचार तंत्रज्ञानाला आकार देतात. म्हणजे एक प्रकारे मागे एक संशोधन झालं होतं की AI अल्गोरिदम किंवा त्याला काय म्हणता येईल तंत्रज्ञान हे एक मिनिट पाणी पिते. तंत्रज्ञान हे तटस्थ नाही, तर ज्याप्रमाणे चित्रपटात मेज गेल असते तसेच आता सोशल मीडिया अल्गोरिदमची स्वतःची दृष्टी बनवत आहे. हे अल्गोरिदम अनेकदा पारंपरिक सौंदर्याच्या मानकांना किंवा वादाला प्राधान्य देतात, ज्यामुळे स्त्रियांचा छळ वाढत आहे. डिजिटल सक्रियता, ट्विटर आणि इंस्टाग्राम सारख्या प्लॅटफॉर्ममुळे मी #MeToo आणि यासारखी आंदोलने सेन्सॉरशिप लोकांपर्यंत पोहोचवत आहे. आपल्याला असं म्हणता येईल की सांगतो मी. अल्गोरिदम गेज मध्ये असं म्हणता येईल की पुरुषांची जी दृष्टिकोन आहे आजच्या डिजिटल युगात अत्यंत कळीचा मुद्दा बनला आहे. जेव्हा आपण आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स वापरतो तेव्हा आपल्याला वाटते की मशीन आहे, मशीन कधीही भेदभाव करणार नाही, पण वास्तव याच्या उलट असू शकते. अल्गोरिदम मध्ये लिंगाभेदारित भेदभाव कसा येतो किंवा त्याचे परिणाम काय आहे असं सांगता येईल की अल्गोरिदम बायस म्हणजे काय. अल्गोरिदम AI हे स्वतःहून विचार करत नाही. AI हे स्वतः विचार करते, ते त्यांना दिलेल्या डेटावरून शिकतात. जर त्या डेटामध्ये पूर्वीपासूनच काही सामाजिक पूर्वग्रह किंवा भेदभाव असतील तर AI सुद्धा तेच भेदभाव शिकते आणि आपल्या निर्णयातून ते प्रतिबिंबित करते. त्यालाच अल्गोरिदम बायस असं म्हणतात. मॅडम, हा एक मिनिट. हा हॅलो. थोडं फास्ट कराल का? अजून अजून भरपूर स्लाइड्स आहेत. हो. भेदभाव शिकतात, अल्गोरिदम बायस म्हणतात. हा भेदभाव निर्माण कसा होतो तर अपूर्ण डेटा, जर एखाद्या सॉफ्टवेअरला ट्रेनिंग देताना किंवा पुरुष डेटा वापरला गेला तर ते स्त्रियांच्या संदर्भात चुकीचे निर्णय घेऊ शकते. ऐतिहासिक पूर्वग्रह असं सांगतात की भूतकाळात पुरुषांना ज्या क्षेत्रात जास्त प्राधान्य दिले गेले तोच डेटा पाहून एआयला वाटते की पुरुषाच्या कामासाठी योग्य आहे. आता त्यांनी डाटा सेट्स ट्रेंड अँड हिस्टॉरिकल बायस एक्झाम्पल AI यांनी रिक्रुटमेंट करताना हेल्थ केअर बायस आणि फेशियल रिकॉग्निशन एरर सांगितलेले आहे. हेल्थ केअरमध्ये असं सांगतात की पुरुषांना हार्ट अटॅकचे जे प्रमाण आहे, हार्ट अटॅकचे प्रमाण पुरुषांचे वेगळे आहे. हार्ट अटॅक येण्याचं लक्षणे सुद्धा वेगळे आहे. तर आपण जर AI वरती टाकलं की हार्ट अटॅक येण्याचे लक्षणं काय आहे पुरुषांचे, तर ते वेगळेच दाखवतात, पण स्त्रियांचे वेगळे आहे. अल्गोरिदम मध्ये आपण जे पुरुषांनी जे डेटा आधीच जो टाकलेला आहे तर ते त्याच्यानुसारच तो डेटा नेहमी सांगत असतो, असं ते सांगत आहेत. जेंडर बॅच एक त्यांनी उदाहरण दिलेले आहे की Amazon मध्ये एकदा एका AI साधन बनवले होते जे नोकरीसाठी आलेले अर्ज म्हणजे सॉर्ट आउट करायचे होते. त्यात ते सॉफ्टवेअर स्त्रियांचे अर्ज आपोआप बाद करायचा. कारण मागील 10 ते 15 वर्षामध्ये जास्त त्या पदावर पुरुष होते. एआयला वाटले की पुरुष असणे हेच पात्रतेचे लक्षण आहे. तर त्याच्यामुळे असं आहे की AI मध्ये अल्गोरिदम मध्ये जे आपण डेटा टाकत आहोत ते पुरुषी नसल्यामुळे स्त्रियांचाही डेटा आज टाकणं गरजेचं आहे. चेहरा ओळखण्याचे जे अचूक अनेक संशोधन दिसून आले की फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेअर गोऱ्या पुरुषांना अचूकपणे ओळखतात, पण कृष्णवर्गीय स्त्रियांना किंवा लेडीज लोकांना ते अचूक ओळखत नाही, असं ते म्हणतात. तसंच आपण AI मध्ये आज टूल्स मध्ये सिरी किंवा अलेक्सा हे जे नाव आहे, तर सिरी किंवा अलेक्सा लेडीजलाच का दिलेलं आहे? स्त्री आवाज का दिलेला आहे, पुरुष आवाज का दिलेला नाही? कारण त्यांना असं वाटतं की स्त्री ही आज्ञा पाळणारी किंवा नम्र भूमिका देणारी आहे, त्याच्यामुळे तिचाच वापर केला जातो, पुरुषांचा वापर केला जात नाही. The body as a battle
battleground. Reproductive justice, more than a just choice, includes the right to raise children in safe environments. या असं म्हणता येईल की एक अत्यंत प्रभावी आणि महत्वाची संकल्पना आहे. याचा अर्थ असा की स्त्रीचे शरीर हे केवळ एक शरीर नसून ते राजकारण, राजसत्ता आणि संघर्षाचे मैदान बनले आहे. 1989 मध्ये प्रसिद्ध कलाकार बार्बरा क्रुगर यांनी एका पोस्टसाठी हे शीर्षक वापरले होते, जे पुढे जगभरातील स्त्रीवादी चळवळीचे ब्रीदवाक्य बनले. माय बॉडी माय चॉईस, माझे शरीर माझा निर्णय, ही घोषणा या बॅटलग्राऊंड संकल्पनेतून आली आहे. स्त्रीचे शरीर हे कोणाच्याही सत्तेचे केंद्र नसून ते तिचे स्वतःचेच आहे. या संकल्पनेचा हा मूळ उद्देश आहे. मस्क्युलिनिटी इन फेमिनिस्ट थिअरी. फेमिनिस्ट थिअरीनुसार पुरुषत्व हे जन्मजात नसून ते समाजाने ठरवलेले असते. पुरुष रडत नाही किंवा मर्द को कभी दर्द होता नाही किंवा पुरुष आक्रमक असावेत, हे सामाजिक नियम आहेत, जैविक वास्तव नाही. हेजोमेनी मस्क्युलिनिटी, वर्चस्ववादी पुरुषत्व, ही संकल्पना R.W. कॉलिन यांनी मांडली. समाजात अशा प्रकारच्या पुरुषत्वाला प्रोत्साहन दिले जाते. सत्ता आणि नियंत्रण गाजवणे, स्त्रियांना आणि समजल्या जाणाऱ्या पुरुषांना दुय्यम. Sorry to disturb you, ma'am. Hello. Next speaker is waiting in the line. Okay. So please conclude the session. Yeah. Okay, thank you, sir. Due to time limitations. मीडिया, ओके सर. मीडिया अँड द मेल गेज आहे थिअरीज लॉरा मुल्वेनी मांडलेली आहे की ते मेल गेजच्या याच्यातून कसं आपण स्त्रियांना नेहमी पाहता. एक मिनिट, मी लास्ट याच्यावरच येते. फ्युचर प्लस, मी शेवटच्या याच्यावरच येते एकदम. Postmodernism is a world beyond gender possible, intergeneralization and dialogue. James Hea's approach to feminism versus boomers. मी याच्यात हे सांगू इच्छिते की सांस्कृतिक आणि सामाजिक अडथळे कशा पद्धतीने एक मिनिट. नारीवादी सिद्धांत केवळ शैक्षणिक अभ्यासाचा नसून तो एक सराव मॅन्युअल बचाव मार्गदर्शिका आहे. उदाहरण नारीवादी प्रत्येकासाठी आहे असं बेल हुक्स असं म्हणतो की आपल्याला फ्युचर मध्ये असं सांगता येईल की जेन झेड आणि किंवा मेन बिलीव्ह जेंडर इक्वॅलिटी हॅज ऑलरेडी बीन अचीव्ह कम्पेअर्ड टू 20% ऑफ वुमन. असं सांगता येईल की आपण आपल्या भविष्यामध्ये की आपल्या सर्वांच्या भविष्यात आपल्याला असं सांगता येईल की नारीवाद पुरुषांच्या विरोधात नसून पितृसत्तेच्या विरोधात आहे. पितृसत्ता ही अशी व्यवस्था आहे जी लिंगभेदावर आधारित सत्तेची विभागणी करते, ज्याचा फटका पुरुषांनाही बसतो. नारीवाद अशा समाजाचे स्वप्न पाहतो तिथे कोणाची क्षमता त्याच्या लिंगावर अवलंबून नसेल. मी इथे माझं हे काही प्रश्न जर असेल तर विचारता येईल, कारण भरपूर आधीच वेळ झालेला आहे. त्याच्यामुळे जर कोणाला काही प्रश्न विचार असेल तर विचारू शकता. थँक्यू. Hello. Thank you so much, ma'am, for sharing your knowledge and insight with us. Because we are now late, so second speaker is waiting in the line. So on the behalf of the Postgraduate Teaching Department of English, Gondwana Institute, Gadchiroli, we sincerely thank you, ma'am, for your valuable time and insightful lecture. So now